സത്യം ശിവം സുന്ദരം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഇത് സത്യം ശിവം സുന്ദരം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഇത് സത്യം ശിവം സുന്ദരം മാനവ സേവയിലോരോ ദിനവും ബന്ധുരമാക്കുകയല്ലോ ഭഗവാൻ. മാനവ സേവയിലോരോ ദിനവും ബന്ധുരമാക്കുകയല്ലോ ഭഗവാൻ. ഇരുളിൽ ദീപം കാട്ടിയുമുയിരിൽ കരുണ ചൊരിഞ്ഞും നിൽപ്പൂ ഭഗവാൻ. നിന്റെ കടാക്ഷം കൈവല്യമന്ത്രം നിൻ മന്ദഹാസം ജന്മസാഫല്യം. സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഇത് സത്യം ശിവം സുന്ദരം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഇത് സത്യം ശിവം സുന്ദരം. స్వార్థం వల్ల కానీ స్వప్రయోజనం వల్ల కానీ ఈ మాధుర్యము మానవుని యందు ఆవిర్భవించదు. Selfishness or wanting to get things for oneself can never enter if there is this aspect of love. ఒక దివ్యమైన భవ్యమైన త్యాగము చేతనే మానవుని యందు ఈ మాధుర్యము అభివృద్ధిగా ఉంచుతుంది. It's only doing the right thing and sacrifice alone can bring about in man this principle of love. ఐహికమునందు కానీ ఆముష్మికమునందు కానీ ప్రాకృతమునందు కానీ పరాకృతమునందు కానీ ఈ దివ్యమైన మాధుర్యమే మానవుని సంరక్షిస్తూ వస్తున్నది. Whether in the world or anywhere else, it is only this principle of love that is saving man. కనుక ప్రతి మానవుని ఎందుకును ఉండినటువంటి యొక్క ఈ మాధుర్యమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని శక్తిని కాపాడుకొనుటకు తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. Every man should safeguard this principle of love deep within him if he has got to get happiness. ఈ త్యాగము ఈ పవిత్రమైన మాధుర్యము ఒక మాతృమూర్తి యందు మాత్రమే మనకు లభ్యమవుతుంది. This principle of sacrifice and this purity is found alone in the mother. బిడ్డల నిమిత్తమై ఆ మాతృమూర్తి తన జీవితమైన త్యాగం చేసి వారిని సంరక్షించుటకై అనేక ప్రయత్నములు చేస్తుంది. For the sake of her children, mother is prepared to go to any length of sacrifice and safeguard their welfare. కనుక అట్టి మాతృమూర్తి యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించి వర్తించటమే ప్రతి మానవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం. It is the duty of every individual to recognize this aspect of sacrifice which is in the mother and this principle of love. అట్టి త్యాగము ఒక మాతృమూర్తి యందు మాత్రమే మనకు గోచరిస్తూ ఉంటుంది. This sacrifice is seen alone in the mother. అందువల్లనే మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అని ప్రాచీన ఉపనిషత్తులు ప్రబోధిస్తూ వచ్చాయి.
Therefore, the Upanishads of old have been declaring that mother is God, father is God. ఈ యొక్క ప్రేమకై తన జీవితంలో త్యాగం చేయటం చేతనే ఆమెకు ఈ మాతృదేవో భవ అనేటువంటి సార్థక నామము ఆమెకు లభ్యమైంది. It is because she sacrifices everything for her children, she is exalted to the state of being Matrudeva. తల్లిదండ్రులు ఎక్కడుందరో అక్కడే సాక్షాత్ దైవం కూడాను ఉంటుంటాడని ఈ వేదం యొక్క ప్రమాణం. Veda says that where the parents are, there resides God. దైవారాధన చేత ఏ విధమైన ఫలితమును మానవుడు పొందుతున్నాడో అట్టి ఫలితమును ఈ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ చేతనే పొందగలుగుతున్నాడు మానవుడు. Whatever rewards individuals get by worshipping the gods, they get the same by revering their parents. నిజముగా దైవారాధన సులభమైనటువంటిది కాదు. To worship gods is not easy. లోకములో కోటాను కోట్ల మంది దైవారాధన సలిపి తమ యొక్క అభిష్టమును నెరవేర్చుకున్నట్టుకై అనేక ప్రయత్నములు చేస్తున్నారు. All over the world, people strive to worship gods to get rewards from them. ఇది చాలా కఠినమైనటువంటిది. This is extremely difficult. దైవారాధన చాలా కష్టమైనటువంటిది. To worship gods is really difficult. ఎందువల్ల? Why? దైవము మానవుని యొక్క అభిష్టములకు అతీతమైనటువంటి వాడు. Because gods are beyond and transcend the desires of దైవం man. యొక్క సంకల్పాన్ని మానవుడు గుర్తించుకోలేడు. Man cannot understand the will of gods. నీ ఎట్టి ఆరాధనలకు భగవంతుడు ఆనందిస్తున్నాడో నీవు గుర్తించుకోవడానికి వీలు కాదు. You cannot just understand whether God is really happy with what you're doing. మానవునికి భావములకు అతీతమైనటువంటి వాడు భగవంతుడు. God transcends all the emotions and feelings of man. కనుక అతని అభిష్టాన్ని గుర్తించి వర్తించడం అనేటువంటిది మానవునికి చాలా కష్టమైనటువంటిది. So it's extremely difficult for men to find out the will of God. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवन. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवन. दया करो कृपा करो रक्षा करो भगवन. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवन. पतित पावना दीनानाथ पतित पावना दीनानाथ श्री शैलेश्वर गौरीनाथ श्री शैलेश्वर गौरीनाथ. दया करो कृपा करो रक्षा करो भगवन. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवन. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवन. दया करो कृपा करो रक्षा करो भगवन. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवन. पतित पावना दीनानाथ श्री शैलेश्वर गौरीनाथ पतित पावना दीनानाथ श्री शैलेश्वर गौरीनाथ. दया करो कृपा करो रक्षा करो भगवन. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवन. സായിഗ്രാമം എന്നുള്ളത് ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു 2-3-4 വാക്കെങ്കിലും പറയണം. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുത ലോകത്ത് നിങ്ങളിരിക്കണു എന്നൊക്കെ തോന്നും. അത്ഭുത ലോകമൊന്നുമല്ല.
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആരുടെ അടുക്കൽ ഒരു 44,000 രൂപ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് എത്ര കോടിയാക്കാൻ പറ്റും? മാജിക്കൽ അല്ലാതെ റിയലായിട്ട്. അതാണ് സായിഗ്രാമം. 44,000 രൂപ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ് ക്ലബിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തു. എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ സുനിൽ ഗവാസ്കറാണ് ഇതിന് തറക്കല്ലിട്ടത്. ആ തറക്കല്ലിട്ടത് പെരുവഴിയിലാണ്. അന്ന് സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, റോഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ 44,000 രൂപ 10, 15, 12 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ 12 വർഷത്തിൽ 2 വർഷം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വർക്ക് നടന്നത് 2000 ദിവസമാണ്. 2000 ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം 2 ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളായി. 25ഓളം ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ 50-ൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്ന് വെച്ചാൽ മോണ്ടസോറി തുടങ്ങി IAS അക്കാഡമി വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തും ക്യാഷ് കൗണ്ടർ ഇല്ല. സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 25 വർഷത്തെ ആദ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ്. കാരണം വ്യക്തമാക്കാം. ജയകുമാർ സാറാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ, അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാൻ. എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ IAS അക്കാഡമി മുതൽ താഴ്ത്തോട്ട് മോണ്ടസോറി വരെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം, ഏകദേശം 7ഓളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ. അതിലൊരെണ്ണം എയ്ഡഡ് കോളേജാണ്. ആ എയ്ഡഡ് കോളേജിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഞങ്ങൾക്ക് ജിയോ കിട്ടിയതിൻ്റെ 24 മണിക്കൂറിനകം ഗവൺമെൻറ്റിന് എഴുതി കൊടുത്തു. മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് വേണ്ട. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സല്യൂട്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ അടുക്കൽ. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ബാബ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റും കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രശാന്തിന് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെയാണ് ഒരു ചരിത്രം. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ 44,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 100 കോടി രൂപ വരെ എത്തിയ ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. 2 വർഷം മുമ്പ് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം എന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും അന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തു, ഇത് 100 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പൂർത്തിയായി എന്ന്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തിരക്കഥ. അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. എന്താണെങ്കിലും അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വേദന, ഒരുപാട് അപമാനം, ഒരുപാട് കരച്ചിൽ, തേങ്ങൽ, ഇതെല്ലാം സ്വയം അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുടുംബനാഥനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബനാഥനാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ത്യാഗത്തിലൂടെ, ഒരുപാട് വേദനയിലൂടെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ജയകുമാർ സാറിൻ്റെ അടുക്കലാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈശ്വരൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തി ഇവിടെ എത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അത് ഈശ്വരൻ്റെ വൈഭവമാണ്. ഈശ്വരൻ്റെ വിശ്വാസികളെല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ വൈഭവം എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കണം. The person who is going to give the keynote address is not a stranger to us. He is popularly known as the Collector Bro, and he has been widely acclaimed for his novel and innovative ideas. He has been using his brains and all his resources to the well-being of the ordinary people. And he is one of the very few civil servants I have been following on the internet. At times, whatever he writes, inspires. He has a big repertoire of followers, and I'm sure. And he is the right person for this job, I tell you. And this is not the first time he has come here. I hope that he will keep coming here, because he will be a source of big inspiration for you. He is one of the rarest breed of civil servants whose hands are not corrupt, whose hands are very clean. So you can take him as a role model, and I'm sure that Prashant IAS will inspire you and will continue to be with us until the program is over. You are welcome, sir. Prashant IAS. ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഒരു റേഡിയോ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട്, ഒരു കരിയർ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട്, ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാതയിലേക്കുള്ളൊരു യാത്ര തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പല വിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും
നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ്. നിങ്ങളുടെ പാത വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇതുവരെയുള്ളത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും എല്ലാവരും ഒരു പാതയിലൂടെ അല്ല പോവുക. വ്യത്യസ്തമായ പാതകളിലൂടെയാണ് ഓരോ ആളും സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓരോ ആളുടെ അനുഭവം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കാരണം ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തത് വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച ഒരാളുണ്ടാവും, ജോഗ്രഫി പഠിച്ച ഒരാളുണ്ടാവും, ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവരുണ്ടാവും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവരുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അറിവിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു അറിവിൻ്റെ ഒരു തലമുണ്ട്. അത് തമ്മിലുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ യാത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ അറിവ് ഓരോ മേഖലയിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഒരു LLB പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ നിയമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഡീറ്റെയിൽസോ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. എന്നാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ അത് മുഴുവനും ഇനി തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് പറ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രയായിരിക്കും. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രയിൽ പോകാൻ പോകുന്ന പല വഴികളിലുള്ള വരുന്ന പലർക്കും അറിയേണ്ടതും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ഒറ്റമൂല്യം ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോയിൻ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക്, ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനോ സംശയം ദൂരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചം. അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് പതുക്കെ ഊരിയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് തിരിച്ച് മാസ്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് നിർത്തുകയും ചെയ്യും പരിപാടി. കാരണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താൽ എനിക്കും പോയിട്ട് വേറെ പണി ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച് തുടങ്ങാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മണ്ടനോ മണ്ടിയോ ആയി ചുറ്റുമുള്ളവർ കാണുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാവും, ഒരു ചമ്മലുണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരു ചൈനീസ് പഴഞ്ചൊല്ല് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ചൈനക്കാരെന്താ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്തോ പറ. കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അവിടെ തലയാട്ടി, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിശ്ചലമായി. ഇത് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് നിന്നു. എന്താ ചൈനീസ് പഴഞ്ചൊല്ലെന്താ? നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു മണ്ടനോ മണ്ടിയായി നിങ്ങളെ മുദ്ര കുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും മണ്ടനോ മണ്ടിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം. നവജീവനം സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ. വിചാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത്ര മഹത്തായ ഒരു സംഭവമാണ് സൗജന്യമായി ഡയാലിസിസ്. ഇതുമാതിരി ഒരു സംഭവം മറ്റു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇല്ല. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പാടുപെടുന്ന, മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് ഭീതിയോടെ കഴിയുന്ന എത്രയോ വൃക്കരോഗികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇത്തരം പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു നവജീവനം സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ശ്രീ സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേരാം.
विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथा मंगलमूर्ति श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ॐ जय जगदीश हरे
पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंधुको मंगल हारति अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ऋतं हरे वसुन्धरे नी परमभाग्यवती ऋतं हरे वसुन्धरे नी परमभाग्यवती अनाधरे साई सनाधराकुं अभयवरद शुभ समयमिते ऋतं हरे वसुन्धरे नी परमभाग्यवती